नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत यांचा दिल्ली दौरा सुरू आहे. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन आणि धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट. जिल्ह्यातील तिसऱ्या अंतिम टप्प्यातील मतदानासाठी जिल्हाधिकारी सज्ज. राजश्री शहा तलामडगू मंडळातील वितरण केंद्राला भेटले. अपक्ष सरपंच काँग्रेसमध्ये सामील. कॅम्प ऑफिसमध्ये कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे त्यांनी स्कार्फ घालून स्वागत. कोमरंबी मासिपाबाद जिल्ह्यात 16 माओवादी अटक. स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांची DGP कार्यालयात बदली. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. आजच्या सविस्तर बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचा दिल्ली दौरा सुरू आहे. त्यांनी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन आणि धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेतली. तर मुख्यमंत्र्यांनी तेलंगणा या व्हिजन डॉक्युमेंट निर्मला सीतारामन यांना सोपवले. रेवंत यांनी यंग इंडिया रजिस्ट्रेशन या स्कूलवरील खर्च FRBMच्या कक्षेतून काढून टाकण्याची विनंती केली. केंद्रीय मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना यंग इंडिया स्कूल प्रकल्पाचा DPR पाठवण्याची सूचना केली. ते म्हणाले की त्यांची तपासणी करतील आणि निर्णय घेतील. भाजप राहुल गांधींना घाबरते असे विधान परिषदेचे आमदार अंडाकी दयाकर किशन रेड्डी यांचे शब्द राहुल गांधींना किती घाबरतात हे दर्शवतात. ते म्हणाले की काँग्रेस पक्षाने इतिहासात ब्रिटिश भीतीला सत्य अधिक मजबूत असल्याचे सांगितले. त्यांनी प्रश्न केला की ब्रिटिशांना न घाबरणारी काँग्रेस यांच्या उत्तराधिकारी भाजपला घाबरेल का. MLC दयाकर म्हणाले की गांधी आणि नेहरू विरुद्ध विष पसरवणे भाजपने योग्य नाही. స్పష్టంగా మొన్న ఒక అంశం చెప్పిండ్రు వారు. సత్యం బలమైనదా సత్తా బలమైనదా అంటే సత్తానే బలమైనదని నమ్ముతున్నది బీజేపీ RSS. అంటే అధికారం మాత్రమే బలమైనది అనుకునే ఒక భ్రమలో ఇలా బీజేపీ బతుకుతున్నది. గతంలో RSS కూడా అదే ఆలోచనతో ఉన్నది. ఆ సత్తా కోసం ఒక 100 సంవత్సరాలు వాళ్ళు కింద మీద పడి ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ఆ సత్తాను వినియోగించడం ఎట్లనో తెలియకుండా సత్యాన్ని వదిలి ఇలా పరిపాలిస్తున్నారు కాబట్టే వాళ్ళకి సమస్య వచ్చింది. రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతుంటే భయం ఎందుకు అవుతున్నది? ఇలా కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఇలాంటి నాయకుడు ఉండడం దురదృష్టకరము అని. కాంగ్రెస్ పార్టీకి కాదు, దేశానికి నాయకత్వం వహించే ఒక యువ నాయకుడు వచ్చిన ఇవాళ దేశంలో పీడితులు, బడుగులు, బలహీన వర్గాలు, మైనారిటీలు అందరూ కూడా ఈరోజు తన వైపు చూస్తున్నారు. రెండవది, మీరు గెలవడానికి చేసే రాజకీయం తప్పితే ప్రజల్ని గెలిపించే రాజకీయం బీజేపీకి తెలియదు. అది ప్రజలు తిరగబడ్డ రోజు అర్థమవుతుంది. ఏ నేపాలో, ఏ శ్రీలంకనో, లేకపోతే ఏ బంగ్లాదేశో అట్లా అయినప్పుడు అర్థమవుతుంది. కానీ ఒక మాట మాత్రం వాస్తవం, ఇప్పటికీ ఒకే ఒక్కడు రాహుల్ గాంధీ బీజేపీకి, मෝदीకి निद्र पట్టకుండా చేస్తున్న పరిస్థితి మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకనే सरपंच निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्याचा भाग म्हणून तलामडगू मंडळातील हायस्कूलमध्ये निवडणूक साहित्य वाटप करण्यात आले. जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की मंडळातील 8 ग्रामपंचायतींमधील सरपंच एकमताने निवडणूक आल्याने बुधवारी 21 ग्रामपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार आहे. निवडणुकाची सर्व व्यवस्था पूर्ण झालेली आहे असे सांगितले. यासह साहित्य वितरण केंद्रात उत्साहाचे वातावरण होते. सरपंच निवडणुकाचा तिसरा टप्पा शांतपूर्ण वातावरणात पार पडावा यासाठी त्यांनी जनतेला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
अमाउंट नहीं दे रहे सर, वो इशू बहुत कर रहे हैं। वो रिजर्व आ गए सर, अभी यहाँ से चले जाना। एक चीज का भी अमाउंट देख रहे हैं, वो एक मेजर है सर। इनका तो नीचे लगा खाली आ जाएगा, ड्यूटी अलर्ट करो तो नहीं करेगा सर। బాక్స్ ఆపరేటింగ్ స్థితిలో ఉందా లేదా చూసుకోండి. బ్యాలెట్ బాక్స్ దయచేసి ముగ్గురు క్రాస్ చెక్ చేయండి అంతే. పిఓ తర్వాత స్టేజ్ 2 ఆరో తర్వాత సెక్టర్ ఆఫీసర్ క్రాస్ చెక్ చేయండి. ఇంకా ఎక్కడైనా రిపోర్ట్ చేసి రిజర్వ్ స్టాఫ్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళండి. తర్వాత చాలా జెన్యున్ కేసెస్ ఏమైనా ఉంటేనే అట్ ద లాస్ట్ we can consider for exemption. ఒకటేమో ఇందాక నేను ఒక 2-3 టేబుల్లో కూడా చెప్పాము. దయచేసి బ్యాలెట్ పేపర్ అండ్ ఫార్మ్ 9 చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ వార్డ్ కి మీ పోలింగ్ స్టేషన్ సంబంధించిన బ్యాలెట్ పేపర్ మాత్రమే మీ దగ్గర ఉండాలి. बेला मंडळातील कोब्बई ग्रामपंचायत निवडणुकीत अपक्ष म्हणून विजयी झालेले सरपंच टेकाम सत्यपाल काँग्रेसमध्ये सामील झाले. काँग्रेस सरकारच्या कल्याणकारी या योजनेमुळे आकर्षित होऊन कोब्बई ग्राम काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते वैद्य नानाजी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस गटात सामील झाले. बुधवारी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेते गिम्मा संतोषराव यांनी आदिलाबाद शहरातील कंदीर श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये त्यांना स्कार्फ देऊन पक्षात स्वागत केले. ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా గెలిచి ఈరోజు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. ముఖ్యంగా కొబ్బాయి గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలనే ఆలోచనతోటి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం వారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు శుభావందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇంకొకటి ఈ నియోజకవర్గంలో ఎవరు ఇండిపెండెంట్ సర్పంచులు గెలిచినా మరి అభివృద్ధి ఆ గ్రామాల అభివృద్ధిని కాంక్షించి తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ దారుణ అభివృద్ధి సాధ్యమనే విషయాన్ని సోదర ఇండిపెండెంట్ సర్పంచులందరూ గ్రహించాలని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాను. మరి గెలిపించినటువంటి మా కొబ్బాయి గ్రామ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు కూడా నేను ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి नायकत्व. जिल्हा एसपी जानकी शर्मिला म्हणाले की निर्मल जिल्ह्यातील बहिंसा उपविभागामध्ये शांततेत आणि निष्पक्षपणे होणाऱ्या या पंचायत निवडणुकाचा तिसरा टप्पा पार पाडण्यासाठी सर्व प्रकारच्या सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आलेली आहे. पंचायत निवडणूक बंदोबस्त निमित्त शहरातील एका कार्यक्रम सभागृहामध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विशेष निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक गावामध्ये कायदा सुव्यवस्थेवर काटेकोरपणे लक्ष ठेवण्यासाठी सैन्य तैनात करण्यात आलेले आहे असे सांगण्यात आले. निवडणूक केंद्रावर गंभीर, सामान्य आणि अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रे ओळखण्यात आलेली आहे आणि अतिरिक्त दल तैनात करण्यात आले आहे असे स्पष्ट करण्यात आले. निवडणुकीदरम्यान कोणत्याही बेकायदेशीर कारवाया रोखण्यासाठी कठोर कारवाई केली जाईल असे एसपींनी स्पष्ट केले. त्यांनी जनतेला आणि उमेदवारांना निवडणूक आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आणि शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. जिल्हा एसपींनी जिल्ह्यातील सर्व पोलीस अधिकारी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना त्यांचे कर्तव्य प्रभावीपणे पार पाडण्याचे आणि निवडणुकाचा लोकशाही उत्सव शांततेत पार पाडण्यासाठी कठोर परिश्रम करण्याचे आदेश दिले.
పోలింగ్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు, అదేవిధంగా కౌంటింగ్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు. వీళ్ళని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ మొబైల్, ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఫేజ్లో చూసుకుంటే ఈ మొబైల్స్ అనేవి క్యారీ చేసిండ్రు. దానివల్ల అనవసరమైన ఇష్యూస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. మనం ఈరోజు నిర్మల్ జిల్లాలో ఈ మన బైన్సా సబ్ డివిజన్ సంబంధించి థర్డ్ ఫేజ్ ఎలక్షన్స్ కి మనం బ్రీఫింగ్ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడెక్కడైతే సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేశాము. ఏఎస్పీ రాజేష్ మీనా ఆధ్వర్యంలో ఈ బందోబస్తు కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. అలాగే ఎక్కడెక్కడైతే అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా కూడా మనం ప్రాపర్ బందోబస్తు చేశాము. రూట్ మొబైల్స్ అవన్నీ కూడా ప్రాపర్ గా ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ కన్సల్టింగ్ కలెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. తర్వాత మనము అన్ని రకాలుగా ఒక 800 వరకు ఫోర్స్ బందోబస్తు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఏ రకమైన అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పర్ఫెక్ట్ గా మన పోలీస్ శాఖ అంతా సన్నద్ధంగా ఉంది. సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు ఇక్కడ రేపు థర్డ్ ఫేజ్ లో కొంచెం ఎక్కువే ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించి మనము ఎక్కువ ఫోర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత కొంచెం స్పెషల్ ఫోర్స్ కూడా పెడుతూ ఉన్నాము. आर्म्ड फोर्स కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. कोमरम भीम पोलिसांनी सोमवारी रात्री आसिफाबाद जिल्ह्यातील सिरपूर यू मंडळाच्या जंगलात कोबई दरम्यान 16 माओवाद्यांना अटक केली. ऑपरेशन कागर छत्तीसगड सीमावर्ती भागामध्ये माओवाद्यांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याने माओवादी त्यांचे तळ बदलत आहे. पोलीस गुप्तचर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आसिफाबाद एएसपी चित्तरंजन यांच्या नेतृत्वाखाली स्पेशल पार्टी पोलिसांनी सोमवारी रात्री सिरपूर यू जंगलामध्ये कोबिंग ऑपरेशन करताना माओवादी तळ शोधून काढला. पोलिसांनी हुशारीने काम केले आणि माओवाद्यांना अटक करण्यात यश आले. एएसपी चित्तरंजन म्हणाले की 16 माओवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्या सोमवारी रात्रीच डीजीपी कार्यालयात हलवण्यात आल्याचेही कळवले. सीपीआय जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी म्हणाले, आदिलाबाद शहरातील रिंप कामगारांच्या समस्या सोडवल्या पाहिजे. मंगळवारी त्यांनी कामगारांनी शहरातील रिम्स रुग्णालयामध्ये इनपेशंट ब्लॉक परिसरामध्ये निदर्शने केली. त्यांना कामगारांचे प्रतिबंध या वेतन थकबाकी भरायची आहे आणि त्यांना PFSचे सुविधा आणि नोकरीची सुरक्षा हवी आहे. त्यांनी किमान 26,000 वेतन देण्याची मागणी केली. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఏరియర్స్ వేతనాలు ఇవ్వడం జరుగుతలేదు. ఏరియర్స్ వేతనాలతో పాటు కనీసం వేతనం కూడా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం కనీస వేతనం ఇస్తలేదు. 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. అట్లనే పేషెంట్ కేర్ కూడా సీనియారిటీ ప్రకారం ఇవ్వలేదు. అన్యాయం జరుగుతున్న కార్మికులకు. ఇక్కడ గత 6 సంవత్సరాల నుండి ఏరియర్స్ జీతం ఇవ్వకపోవడం వల్ల గత కాంట్రాక్టర్లు మోసం చేసి కార్మికులకు ద్రోహం చేయడం జరిగింది. ఇవన్నిటి మీద అనేక సంవత్సరాలుగా ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. కార్మికుల సమస్యల కొరకు మరి నిరంతరం ఏఐటీ ఆధ్వర్యంలో కానీ సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం. మేము కోరేది ఏంటంటే వెంటనే మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ కానీ అట్లనే రిటైర్మెంట్ అయిన 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడానికి, కనీసం రిటైర్ అయిన తర్వాత 5,000 రూపాయల పెన్షన్ ఇవ్వాలని, ఇలా కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలని, పేషెంట్ కేర్లకు సీనియారిటీ ప్రకారం ఇవ్వాలని, కార్మికుల్ని పెంచాలి ఇక్కడ. ఇలా సెక్యూరిటీ గార్డ్ కానీ, స్వీపర్స్ కానీ, పేషెంట్ కేర్ కానీ, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కానీ వేతనాలు రాకపోతే ఏ విధంగా బతుకుతారు అనేది ఒకసారి ఆలోచించాలి. మేము డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే వెంటనే ఇవే కార్మికుల సమస్యలు కాకుండా ఇది కార్పొరేషన్గా గుర్తిస్తే
కార్పొరేషన్ ద్వారా వీళ్ళకు ఈ కిరికిర్లు ఉన్నాయి, కాంట్రాక్టరు టెండర్లు ఈ రబ్బరప్ ఉంటుంది. కార్పొరేషన్లో ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ను చేర్పించడం ద్వారా కార్మికులకు ఒక ఉద్యోగ భద్రత వస్తాయి కాబట్టి ఉద్యోగ భద్రతగా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి మేము మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्ष विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై, జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. बेला मंडळाच्या पोनाला गावात गेल्या आठवड्यापासून सुरू असलेले अखंड भव्य ज्ञानेश्वरी पारायण सप्ताह हा उत्सवाच आज भव्य दिव्य पद्धतीने संपन्न झाला. गावामध्ये भजन, सहकीर्तन आणि प्रवचनासह श्री सद्गुरू बाजीराव बाबांचा सप्ताह उत्सव हा आठवडाभर सुरू राहिला. शेवटच्या दिवशी ढोल ताशाच्या गजरामध्ये बाजीराव बाबांची पालखी मिरवणूक काढण्यात आली. मुख्य या कार्यामधून मिरवणूक काढण्यात आली आणि शेवटचा दिवस असल्याने दहीहंडी फोडण्यात आली आणि महाप्रसाद वाटण्यात आला. महान्नदान काढण्यात आले. त्यांनी आजच्या तरुणांना संत सद्गुरूच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याचे आवाहन केले. संगणक युगातही आपली संस्कृती विसरू नये या उद्देशाने पोनाला गावामध्ये गेल्या 25 वर्षापासून सप्ताह कार्यक्रम आयोजित केला जात असल्याचेही सांगण्यात आले. आणि यमुना नदीच्या तीरावर असणारं एक गाव आहे, त्या गावाचं नाव सौरी. सौरी गावामध्ये सांगे सकळाची तळमळ मानसी करू नका देवकीच्या. అందరూ చెడు వ్యసనాలకు బానిసలై
దుర్మార్గం వైపు నడుస్తున్న సమయాన ఆధ్యాత్మిక గురువు బ్రహ్మనిష్ట సద్గురు బాజీరావు బాబా గారు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి ఉపదేశం ఇచ్చి స్త్రీలు పురుషులందరికీ ఉపదేశం ఇచ్చి సప్తాహి కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ సప్తాహ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి గ్రామంలో 7 రోజులు ఒక యజ్ఞం లాంటి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో మా గ్రామంలో ప్రతిరోజు ఉదయం 6 గంటలకు మహిళలందరూ రోడ్లు శుభ్రం చేసి ప్రమిదలు వెలిగించి ఈ ప్రభాత పేరుకి స్వాగతం పలుకుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా దైనందిన కార్యక్రమం ప్రభాత పేరి, సామూహిక ప్రార్థన, జ్ఞానేశ్వరి భగవద్గీత పారాయణం, ఆ రోజు చదివిన గ్రంథాలపై విశ్లేషణ మరియు సాయంత్రం కూడా మధ్యాహ్నం మళ్ళా హరిభక్త పారాయణం మరియు దానిపైన విశ్లేషణ, సాయంత్రం హరిపాటు మరియు రాత్రి కీర్తనం. ఈ విధంగా ప్రవచనాలు, కీర్తనలు, భజనలు మరియు గీతా పారాయణం ద్వారా ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చి చెడు వ్యసనాలకు దూరం చేసి ప్రజలందరినీ సుఖశాంతుల వైపు నడిపించడానికి బాజీరావు బాబా గారు ఎంతో కృషి చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఇది 25వ సంవత్సరం సప్తాహ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ 25వ సంవత్సరం నిర్విఘ్నంగా 25 సంవత్సరాల నుంచి సప్తాహ నిర్వహిస్తున్నందుకు గ్రామ ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఈ సంవత్సరం ఎన్నికల్లో సప్తాహ జరపడం కరెక్ట్ కాదేమో అని నేను అన్నా కానీ గ్రామస్తులందరూ సమావేశమై ఎన్నికలున్నా మనం ఇక్కడ ఈ సప్తాహ వేదిక దగ్గరికి రాజకీయాలు వదిలేసి అందరం కలిసికట్టుగా అన్ని పార్టీలకు చెందిన ప్రజలందరూ ఐకమత్యంతో ఈ సప్తాహను निर्वहिंచినందుకు ग्राम प्रजలందరికీ बेला मंडळामधील कोब्बाय ग्रामपंचायत निवडणुकीत अपक्ष म्हणून विजयी झालेले सरपंच टेकाम सत्यपाल काँग्रेसमध्ये सामील झाले आहे. काँग्रेस सरकारच्या कल्याणकारी योजनेमुळे आकर्षित होऊन कोब्बाय ग्राम काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते वैद्य नानाजी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसमध्ये सामील झाले. बुधवारी बेला मंडळातील काँग्रेस पक्ष कार्यालयात मंडळ अध्यक्ष फौजुला खान यांनी टेकाम सत्यपाल यांना स्कार्फ देऊन पक्षात आमंत्रित केले. त्यांच्यासोबतच 3 वार्ड सदस्यही सामील झाले. फौजुला खान म्हणाले की सरकारच्या कल्याणकारी योजना पाहून ते पक्षात सामील झाले आहे. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद. काका ऐसा हो काका हाँ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद. राइट स्टार्ट. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद. जिंदाबाद जिंदाबाद. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद. जिंदाबाद जिंदाबाद. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद. कांग्रेस राईट मामा. गावकऱ्यांना माझा नमस्कार. मी कोंबई गावाच्या म्हणजे गावाच्या वतीने मी सर्वांच्या सहमतीने मी निवडून आलेलो आहो आणि त्यामुळे मला गावाची सेवा करायची आहे कोंबईमध्ये. त्यामुळे मी सर्व कोंबई गावकऱ्यांचे सर्वांचे आभार मानतो. काँग्रेस पार्टीच्या सपोर्टमुळे मी निवडून आलेलो आहो आणि मी काँग्रेस पार्टीमध्येच राहील अशी मी गॅरंटी देतो आणि गावी करतो असं मी आवाहन करतो आणि सगळ्या कोंबई गावकऱ्यांना माझे धन्यवाद. బేలా మండల ప్రజలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే బేలా మండలంలో మెజార్టీ స్థానాలలో కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులను గెలిపించినందుకు వారికి మరోసారి చేతులు జోడించి వారికి మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈరోజు బేలా మండలంలోని కొబ్బై గ్రామ సర్పంచ్ టేకాం సత్యపాల్ గారు
వారు స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా బరిలోకి దిగి గెలుపొంది వారు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క పథకాలకు ఆకర్షితులై కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే మన గ్రామం అభివృద్ధి చెందుతుందనే ఉద్దేశంతో తన గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈరోజు వారి యొక్క 3 వార్డు మెంబర్లతో సహా ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో వారు చేరడం జరిగింది. వారికి మేము బేలా మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వారికి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి మేము సాధారణంగా ఆహ్వానించినాము. వారు మా మన్నికను మా ఏవైతే ఆహ్వానాన్ని వాళ్ళు ఒప్పుకొని ఈరోజు పార్టీలో చేరినందుకు వారికి మరోసారి మేము వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు మరి చూస్తూ ఉంటే రాష్ట్రంలో ఎందుకంటే గత 2 సంవత్సరాలలో ఏదైతే తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పనితీరు మీకు ఈరోజు చూస్తున్నాం. మన మెజారిటీ స్థానాలు ఇక్కడ మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కాకుండా మొత్తం తెలంగాణలో 2వ దశలో జరిగిన ఎన్నికల్లో మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు ఘన విజయం సాధిస్తున్నారు. మరి రాబోయే రోజులలో తప్పకుండా మరి ఏవైతే సర్పంచ్ అభ్యర్థులు ఈరోజు చేరినటువంటి తప్పకుండా వారికి ఒక మాట ఇస్తాం. మీ గ్రామాభివృద్ధి అనేది తప్పకుండా మేము గ్రామాభివృద్ధికి మేము మీ తోడుగా ఉంటాం. ఏ పని అయినా మేము మీ వెంటనే ఉంటాం. మీరు నిశ్చయంగా నిర్భయంగా మీరు మీ ఊళ్ళలో మీరు పనులు చేసుకోవచ్చు. అదే మాదిరిగా మరి ఏదైతే సంక్షేమ పథకాలు కూడా ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఆ సంక్షేమ పథకాలు కూడా ప్రతి పేదవాడికి చేరుతున్నాయి. ఆ సంక్షేమ పథకాలను చూసి ప్రజలు బ్రహ్మాండమైన మెజార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీని మరి ఈరోజు గెలిపిస్తూ ఉన్నారు. మరోసారి మరి యావత్ బేలా మండల ప్రజలకు ముఖ్యంగా కొబ్బై గ్రామ ప్రజలందరికీ నేను वारी प्रत्येक धन्यवाद తెలియజేస్తున్నాను. जय हिंद, जय काँग्रेस. काँग्रेस मतदारसंघाचे प्रभारी माजी डीसीसी अध्यक्ष श्रीहरी राव यांनी निर्मलचे आमदार भाजप नेते एलेटी महेश्वर रेड्डी यांच्यावर कडक टीका केली आहे. निर्मल जिल्हा केंद्रातील त्यांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषद बोलत होते. निर्मल मतदारसंघामध्ये 80 भाजप समर्थक सरपंच म्हणून विजयी झाले आहे, तर जाहीर करणे हे हास्यास्पद आहे असे त्यांनी सांगितले. जर 80 भाजप समर्थक जिंकले तर यादी जाहीर करावी असे आवाहन त्यांनी केले. त्यांनी आमदारावर खोटे बोलून लोकांना फसवल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की काँग्रेसकडून पराभूत झालेले 60 विजयांची यादी जाहीर करत आहे. కేవలం ఏది చెప్తే అది రాస్తారు కదన్న గుడ్డి నమ్మకంతో నూతనంగా ఎన్నుకోబడి కేవలం ఏది చెప్తే అది రాస్తారు కదన్న గుడ్డి నమ్మకంతో నూతనంగా ఎన్నుకోబడి గ్రామ పంచాయతీ స్థానాల్లో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్ల 60 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. 60 స్థానాల్లో విజయం సాధించడం 19 స్థానాల్లో ఇండిపెండెంట్లు గెలవడం జరిగింది. 60 కాంగ్రెస్ పార్టీ, 19 ఇండిపెండెంట్లు, మిగతా 49లో బీఆర్ఎస్ను బీజేపీను వాళ్ళు లెక్క తెలుసుకోవాలి. వాస్తవ పరిస్థితి ఈ రకంగా ఉంటే అబద్ధపు మాటలకు అలవాటు పడినటువంటి సండే ఎమ్మెల్యే గతంలో ఇవాళ మంత్రి ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు 80 స్థానాలు గెలిచినామని అసత్యపు ప్రకటనలు చేయడము, అబద్ధపు ప్రకటనలు చేసి ఆయనకున్నటువంటి బీజేఎల్పీ హోదాతోని రాష్ట్ర స్థాయి మీడియాను ఆకర్షించి తప్పుడు ప్రచారాలు చేసుకోవడము, నిర్మల్ జిల్లాలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధిపత్యంలో తప్పుడు ప్రచారం చేసుకోవడము చాలా శోచనీయమైనటువంటి విషయము. ఇది ఒక ఆత్మహత్య సదృశ్యమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాను, బయట పెడతా ఉన్నాను. 60 మంది మా కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్పంచుల విజేతలైనటువంటి 60 మంది జాబితాను నేను ఇప్పుడు మీకు ప్రెస్కు నేను మీకు వ్యక్తిగతంగా ఇవ్వబోతున్నా. నీతి నిజాయితీ ఉంటే, చిత్తశుద్ధి ఉంటే మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు మీరు నిన్న ఏదైతే ప్రెస్కు ప్రకటించారో వాళ్ళకు నిన్న 80 మంది జాబితా ఇచ్చి ఉండాల్సింది. కనీసం ఈ రోజైనా ఈ నిమిషమైనా మీరు నా కౌంటర్ను స్వీకరించి మీ 80 ఎక్కడుందో ప్రకటించాలని చెప్పి మనం చేస్తూ ఉన్నాను. కేవలం తప్పుడు ప్రచారాలతోని, గ్లోబల్స్ ప్రచారంతోని ఒకసారి ఒక మాటను పదే 10 సార్లు చెప్పడంతోనే అది సత్యమవుతుందని అనుకుంటే అది నీ అమాయకత్వము. నియోజకవర్గ ప్రజలు ఇప్పటికే నీతోని అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతున్న ఈ సందర్భంలో కనీసం ఒక 2 లక్షల పైగా ఓటరు మహాశయులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి మీరు అబద్ధపు మాటలు మాట్లాడకుండా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి నేను నా సూచన సలహా ఇస్తూ ఉన్నాను. అదొక జూటా స్టేట్మెంట్ అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. మీ 80 కాదు, మీ 49 మీ ఎన్నో బీఆర్ఎస్ ఎన్నో తేల్చుకోవాలా. 19 మంది ఇండిపెండెంట్లు, 60 మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నా. ఇలా ఖానాపూర్, నిర్మల్,
గతంలో మరి నిర్మల్ రెండో ఫేజ్లో జరిగినటువంటి కుట్టాల లోకేశ్వరం పైసా కాన్స్టిట్యున్సీ అన్ని కలిపితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి స్పష్టమైనటువంటి ఆధిపత్యం ఉందని మనం చేస్తా ఉన్నా. మరి తప్పుడు ప్రచారాలతోని రేపు 3వ దఫాలో జరగబోయే ఎన్నికల ప్రభావం కోసమో అది దేనికోసమో లేకుంటే తప్పుడు మాటలు చెప్పి అవిటినే నిజాలను నమ్మించుకుంటే ఆ భ్రమలో గడిచిపోతుందనా మరి ఆయన ఎందుకు ప్రకటించుకుంటున్నాడో కానీ నేనైతే మనవి చేస్తా ఉన్నా, ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నా ఆయనకు. నేను 60 మంది జాబితా నేను ప్రకటిస్తా ఉన్నా. నీలో నిజాయితీ ఉంటే, చిత్తశుద్ధి ఉంటే, ధైర్యం ఉంటే, నీతి ఉంటే నీ లిస్టు ప్రకటించమని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కేవలం బీఆర్ఎస్ అండ్ బీజేపీ కలిపి 49 మాత్రమే. కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్మల్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలోని 7 మండలాల్లో అత్యధిక స్థానాలు, ఎంపీటీసీ స్థానాలు సాధించి 7 మండలాల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షుల కాంగ్రెస్ జెండాను ఎగురవేస్తారని, అట్లాగే 7 మండలాల్లో కూడా జెడ్పీటీసీ విజయం సాధించి కాంగ్రెస్ జెండా ఎగురవేస్తామని, నిర్మల్ మున్సిపాలిటీలోని 42 వార్డుల్లో దాదాపు 35 వార్డులలో విజయం సాధించి మరి కాంగ్రెస్ విజయ పతాకాన్ని ఎగురవేయడం ఖాయమని, జిల్లా పరిషత్పై కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయ పతాకం రెపరెపలాడడం ఖాయమని చెప్పి ఈ संदर्भात మనవి पेन्शन्स असोसिएशनचे अध्यक्ष MC लिंगन्ना म्हणाले की प्रत्येक पेन्शनधारकाने बुधवारी राष्ट्रीय पेन्शन्स दिन कार्यक्रमात सहभागी व्हावे. मंगळवारी निर्मल जिल्हा केंद्रात आयोजित पत्रकार परिषद ते बोलत होते. जिल्हा केंद्रातील पेन्शन्स असोसिएशनच्या इमारतीत बुधवारी सकाळी 11 वाजता हा कार्यक्रम होणार असल्याचे सांगण्यात आले. येत्या काही दिवसांमध्ये नो PRC आणि नो DA स्वाक्षर गोळ्या करून राज्यातील स्थानिक समस्यांवर पंतप्रधान, केंद्रीय अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले जाईल असेही सांगण्यात आले. या कार्यक्रमात जिल्हा उच्च अधिकारी उपस्थित असल्याने प्रत्येक पेन्शनधारकाने उपस्थित राहून कार्यक्रम यशस्वी करावा. నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఇట్టి కార్యక్రమంలో మనం అందరం కూడా తప్పకుండా భాగస్వామ్యం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో మనకు ఉన్నటువంటి ప్రమాదం చాలా పెద్ద ముప్పైనటువంటి నో PRC నో DAలు అనేటువంటి విషయం మీద మరి రేపు కూడా మనం అందరం కూడా సామూహికంగా సంతకాలు సేకరించి మరి గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి, గౌరవ కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి వర్యులకు మరి మన స్థానిక సమస్యలైనటువంటి రాష్ట్ర సమస్యల మీద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారులకు మెమోరాండం సమర్పించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి పెద్ద సంఖ్యలో మీరందరూ తప్పకుండా హాజరై ఇట్టి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పి మరి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఇట్టి కార్యక్రమానికి మరి జిల్లా స్థాయి అధికారులు కూడా విచ్చేస్తున్న సందర్భంలో మీరందరూ తప్పక హాజరు కావాలని కోరుచున్నాం. ఉదయం 11 గంటలకు తప్పకుండా మన సభా కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. निर्मल जिल्ह्याच्या मध्यभागी असलेली कुरानपेठ कॉलनी अय्यप्पा स्वामीच्या नावाने गुंजली. डोळ्यांना आनंद देण्यासाठी कॉलनीत अय्यप्पा महापडी पूजा आयोजित करण्यात आली होती. या प्रसंगी गणपती, सुब्रह्मण्य स्वामी, अय्यप्पा स्वामींच्या मूर्तींना पंचामृताने अभिषेक करण्यात आला. मंडप विविध प्रकारच्या फुलांनी सजवण्यात आला. पूजा कार्यक्रम दरम्यान अय्यप्पा भक्तांनी गायलेली भक्तिगीते ही खूप प्रभावी होती. नंतर भक्तांना अन्नप्रसाद वाटप करण्यात आला. महिलांनी अय्यप्पा भक्ती या कार्यक्रमात भाग घेतला.
बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत यांचा दिल्ली दौरा सुरू आहे. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन आणि धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट. जिल्ह्यातील तिसऱ्या अंतिम टप्प्यातील मतदानासाठी जिल्हाधिकारी सज्ज. राजश्री शहा तलामडगू मंडळातील वितरण केंद्राला भेटले. अपक्ष सरपंच काँग्रेसमध्ये सामील. कॅम्प ऑफिसमध्ये कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे त्यांनी स्कार्फ घालून स्वागत. कोमरंबी मासिपाबाद जिल्ह्यात 16 माओवादी अटक. स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांची डीजीपी कार्यालयात बदली. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.